Today's guest is someone you'd never guess. He is just in his first year of engineering. He's already building MVPs, minimal viable products, using AI tools. A student from NIT Hyderabad. What does a regular day look like for an ambitious student at NIT? లైక్ హెచ్టిఎంఎల్ అనుకో, హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అనుకో, క్లాస్ లో టాపిక్ చెప్తారు. నెక్స్ట్ 1 hour అనేది దాని మీద ప్రాక్టికల్ గా మేము కోడింగ్ చేస్తాం అనమాట, రైట్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. ఓకే. కంపెనీస్ ప్రెసెంట్ ఏ డిగ్రీ అని చూడలేదు. లైక్ మేము ఇంటరాక్షన్ అయ్యాం కదా కంపెనీస్ తో, వాళ్ళు మీకు పర్టికులర్ స్కిల్ లో నాలెడ్జ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మేము తీసుకుంటాం, మాకు డిగ్రీతో ప్రాబ్లం లేదన్నారు. ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్, రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్. యా, ఒకవేళ మీ స్కిల్స్ నేర్పిస్తే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి పర్లేదు మేము తీసుకుంటాం అన్నారు కంపెనీస్. లైక్ సంథింగ్ ఉండాలన్నమాట మైండ్ లో, నేను ఏదో సాధించాలి, చెయ్యాలి అని ఒక తపన ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మీదంతా ఎన్ఐటి చూసుకుంది. చిల్ అవ్వాలి అనే మైండ్ సెట్ లో వస్తే, చిల్ అవ్వాలనే మైండ్ సెట్ వాళ్ళకైతే నేను ఎన్ఐటి ప్రిఫర్ చేయను. లైక్ వాళ్ళు చిల్ అవ్వదామని వస్తారు, ఎన్ఐటి స్టార్టింగ్ నుంచి కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసింది. Half of the problems were solved when we put our thoughts in paper. Right? Perfect. How does NIT encourage or support student who wants to build beyond academics? ఓన్లీ స్టడీస్ అండ్ ఆల్సో అదర్ స్టార్ట్అప్ ఐడియాస్ కానీ దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఉంటే, నువ్వు దాని మీద బాగా వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఎన్ఐటి కరెక్ట్ ఫర్ యూ. అది నీకు సపోర్ట్ చేసిద్ది అండ్ ఆల్సో నీ టెక్ పరంగా నువ్వు చాలా మంచిగా గ్రో అవ్వగలవు. Also, your LinkedIn account was restricted for a couple of times. What do you think might be the reason? Definitely, మన ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటే మనం అలా ఉంటాం. ఇప్పుడు మోటివేషన్ ఉన్న వాళ్ళు అనుకో, లైక్ డూయింగ్ సంథింగ్, బిల్డింగ్ సంథింగ్ అనుకో, we will get motivated. So I want to build something in my life, I want to achieve something. అలా వచ్చింది అనమాట మైండ్ సెట్. Also, I have few questions from my network. Does NIT worth for the amount we are paying? Bro, I have spent like 1.2 lakh for just web development and DSA. What is NIT in single line? Hi everyone, welcome back to the another exciting episode. I am Hrudesh. Today's guest is someone you'd never guess. He is just in his first year of engineering. He is already building MVPs, minimal viable products, using AI tools, mastering no-code platforms, organizing events and helping student communities grow, all at the age of 18. He also runs a super insightful YouTube channel called Daman Explores, where he shares his journey and tech experiments. Definitely check it out. Daman Manikant, a student from NIT Hyderabad. Hi Daman, thanks for doing this. Before we dive in, could you give us a little bit intro of yourself? Yeah, hi Hrudesh, thanks for having me here. Hi guys, my name is Daman Manikant. I'm currently pursuing my BSc from NIT College. I have gained hands-on experience on front-end development, and also I'm a member of Gen AI club in my college, and also I organize hackathons in my college. I help students to gain knowledge on AI platforms to build websites. I encourage them to build their websites on their own. I'm passionate about exploring AI tools, technologies and trends and experiment, and I have built small MVPs to showcase what I have done so that it can maybe helpful to them. I also shared my experience, my learnings in my LinkedIn account. Overall, I enjoy sharing knowledge, supporting others. I'm excited to explore where can I contribute, collaborate and keep learning more. Cool. Daman, what made you choose NIT in the first place? What made me choose NIT is like, here we are practically, they are teaching the skills rather than studying for the subjects. We don't write assignments, all other things. సో నాకు ఎన్ఐటి ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలనిపించిందంటే, ఇక్కడ కోడింగ్ అనేది వాళ్ళు ల్యాప్టాప్ లో చేపిస్తారు అన్నమాట ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే. లైక్ కాలేజీలో నోట్స్ లో రాస్తారు అండ్ వేరే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ చేస్తారు. కానీ కోడింగ్ అనేది వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ గా ల్యాప్టాప్ లో టైప్ చేస్తే కానీ వాళ్ళకి తెలియదు ఎలాంటి అవుట్పుట్ వస్తుంది, కోడ్ ఎలా రాస్తున్నారు అనేది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్, అక్కడ అలా ఉండదు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి మనకి కోడింగ్ నేర్పిస్తారు అండ్ ఆల్సో కంపెనీకి ఎలాంటివి కావాలో ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఎలాంటి కంపెనీస్ అడుగుతున్నాయో దాన్ని మాత్రం తీసుకొని మా కరికులం లో యాడ్ చేస్తారు. సో నాకు బేసిక్ గా నచ్చింది ఏంటంటే లేటెస్ట్ ఏ ట్రెండ్స్ కానీ టెక్నాలజీస్ కానీ వీళ్ళు ఫాలో అప్ అవుతారు. సో అది ఏ ఎడ్యుకేషన్ లో కనిపించదు వేరే అదర్ కాలేజెస్ లో. సో దాన్ని ఫస్ట్ ప్లేస్ గా తీసుకుని ఎన్ఐటీలో అయితే జాయిన్ అయిపోయారు. You can feel more practical exposure when compared to the other traditional methods. Yeah. Also, you have mentioned NIT changed your mindset. What's so special about the environment, about the peers and the faculty about this NIT? సో ఎన్ఐటి నా మైండ్ సెట్ ని చేంజ్ చేసింది ఎలా అంటే, ఇంతకు ముందు నాకు ఒక డైరెక్షన్ ఉండేది కాదు. లైక్ ఏది తీసుకోవాలి, దేనిలో వెళ్ళాలి, నాకు టెక్నాలజీ గురించి దేని గురించి ఐడియా లేదు.
లైక్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఎలా ఉంటుందని. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే సో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కోడింగ్ లైక్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎలా జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా తీసుకుంటారు, బయట అసలు ఎలా ఉంటుంది, కంపెనీస్ ఏం చూస్ చేసుకుంటాయి అని. సో వాళ్ళు మెయిన్లీ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద మనల్ని ట్రైన్ చేస్తారు అనమాట. ఎందుకంటే ఓన్లీ కోడింగ్ అనే టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనే కాదు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి అని. సో నాకు ఇంత ముందు మాట్లాడేదానికి భయం అనమాట, పబ్లిక్ స్పీకింగ్. సో చాలా భయం, నాకు అసలు భయపడేవాడిని, మాట్లాడేవాడిని. కానీ వీళ్ళు ఇక్కడ ఎలా అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కి ప్రతి ఒకవేళ థర్స్డే ఫ్రైడే అలాగా ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అనే ఉంటాయి. సో దానిలో ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి ప్రెసెంటేషన్స్ అనే ఉంటాయి. లైక్ సంథింగ్ వాళ్ళకి నచ్చిన టాపిక్ ఏదైనా, సో వాళ్ళు ఒక టాపిక్ ఇచ్చి ఒక ప్రతి స్టూడెంట్ ని ఒక క్లాస్ మొత్తం ఎవ్రీ స్టూడెంట్ తో చేపిస్తారు అనమాట ప్రెసెంటేషన్స్ లాగా. అండ్ ఆల్సో అదర్ సో దాని వల్ల ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. సో స్టూడెంట్స్ అనేది అక్కడ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం నేర్చుకుంటారు. సో అక్కడ రైట్ ఆర్ రాంగ్ మనని ఎవరు ఏమీ తిట్టరు, ఎవరు ఏమనరు కూడా. ఏమైనా తప్పు చేస్తే చెప్తారు ఇది ఇలా చేయాలని. మెంటర్స్ ఎప్పుడు మన పక్కనే ఉంటారు. లైక్ ఎవ్రీ క్లాస్ ఒక మెంటర్ ఉంటారు. సో దానిలో గైడ్ చేయడానికి పక్కనే ఉంటారు. ఓకే, సాఫ్ట్ స్కిల్ ఐ మీన్ దిస్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనేది ఇన్ దిస్ టెక్ వెరీ క్రూషియల్ స్కిల్. యా, అది బిల్డ్ చేసుకుంటే రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ థింగ్ ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వెరీ గుడ్ థింగ్. యా, also many students pick colleges just based on placements, right? What do you think? I mean, why do you think NIT stands out beyond that? సో వై NIT అంటే లైక్ బయట ప్లేస్మెంట్స్ మనం చూస్తారు కానీ వాళ్ళ స్కిల్స్ అనేవి బిల్డ్ చేసుకోవాలి. లైక్ కాలేజీలో వాళ్ళు నేర్పించలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్స్ చూసినప్పుడు ఆ స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల ప్లేస్మెంట్స్ రావు. కానీ ఇక్కడ NIT లో స్టూడెంట్స్ కి భయం ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటున్నారు అండ్ ఆల్సో ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు దాని మీద. సో కంపెనీస్ ఏవైనా చూసేది ఏం చేసావు, ఏం బిల్డ్ చేసావు, నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు అనేది. ఒకవేళ నీకు అవన్నీ ఒకవేళ వచ్చి ఉంటే ఇంకా మనకి ప్లేస్మెంట్స్ గురించి మనం భయపడే అవసరం లేదు కదా. కరికులం కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా వెన్ కంపేర్ టు దిస్ ట్రెడిషనల్ కాలేజెస్? అదర్ కాలేజెస్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మాకు లైక్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండవు. లైక్ చాలా లెస్ సబ్జెక్ట్స్, 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా. అవి జస్ట్ బేసిక్స్ తెలియడం కోసం. ఇంకా మిగతా అన్ని ఏంటంటే కోడింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో అయితే వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఫుల్ స్టాక్. ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం ఫుల్ స్టాక్. ఓకే, రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఫుల్ స్టాక్. అండ్ అలా సెకండ్ ఇయర్ కి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ కరికులం అనమాట. ఫస్ట్ ఇయర్ ఫుల్ స్టాక్, సెకండ్ ఇయర్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వి లెర్న్డ్ ఇంటర్న్షిప్స్. ఓకే, యా, అండ్ థర్డ్ ఇయర్ AIML. లైక్ ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఇన్ని నేర్చుకోవడం వల్ల మాకు ప్లేస్మెంట్స్ దగ్గర భయం ఉండదు అనమాట. లైక్ వీ హ్యావ్ గెయిన్డ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, దిస్ మచ్ ఆఫ్ స్కిల్స్, సో వీ డోంట్ నీడ్ టు ఫియర్ అబౌట్ ప్లేస్మెంట్స్. ఓకే, ఐ మీన్ రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, రైట్ ఫ్రమ్ డే 1 నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్, రైట్? Got it. What does a regular day look like for an ambitious student at NIT? సో రెగ్యులర్ గా అంటే లైక్ మార్నింగ్ we do workout and after 8:30 కి కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ 8:30 to 9:30 డైలీ రివిజన్ అవర్ అనమాట మాకు. లైక్ ప్రీవియస్ డే లో ఏం జరిగినాయో అవన్నీ రివైజ్ చేసుకోవాలి 8:30 to 9:30 అనేది. సో మెంటర్స్ అక్కడే ఉంటారు, వాళ్ళు అడుగుతారు అనమాట. లైక్ నిన్న జరిగిన టాపిక్ కదా, నీకు ఎక్క వరకు వచ్చింది, ఏమైనా అర్థం అవుతే డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో 8:30 to 9:30 తర్వాత ఫ్రమ్ 9:30 క్లాసెస్ స్టార్ట్. ఇంకా ఇంకా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ వస్తారు, ఇంకా కోడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోద్ది. లైక్ 1 hour ఒక క్లాస్ తీసుకుంటారు. లైక్ HTML అనుకో, HTML CSS అనుకో, ఆ క్లాస్ లో టాపిక్ చెప్తారు. నెక్స్ట్ 1 hour అనేది దాని మీద ప్రాక్టికల్ గా మేము కోడింగ్ చేస్తాం అనమాట రైట్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. ఓకే, సో అలా ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఒక క్లాస్ టాపిక్, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్ గా కోడింగ్ చేస్తాం. అలా నెక్స్ట్ క్లాస్ పైథాన్ అనుకో, దాని తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా కోడింగ్ చేస్తాం. ఓకే, ఐ మీన్ నేర్చుకున్న వెంటనే ఫాలోడ్ బై ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఉంటాయి, రైట్? యా, నేర్చుకున్న ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెంటనే ప్రాక్టీస్. సో అందువల్ల మనం నేర్చుకున్న వెంటనే ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకుంటున్నాం. ఇందువల్ల హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వస్తుంది ప్రతి స్టూడెంట్ కి. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద మెంటర్స్? సో మెంటర్స్ వచ్చేసి లైక్ దే ఆర్ ఆల్సో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. లైక్ అంతా టాపిక్స్ అన్ని ఇంత ముందు జాబ్ చేసిన వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. సో
సో వాళ్ళది అంటే వాళ్ళు ప్రతి క్లాస్ కి ప్రతి మెంటర్ ఉంటే ప్రతి మెంటర్ అంతే హైలీ క్వాలిఫైడ్. సో మెంటర్ అనేది మన క్లాస్ టీచర్, ఇంతకుముందు స్కూల్స్ లో క్లాస్ టీచర్ ఎలా ఉండేవాళ్ళు అలా మన క్లాస్ కి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మెంటర్స్ ఉంటారు. సో ఎలా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ డిఫరెంట్. వాళ్ళు ఏంటంటే టాపిక్ అదే పర్టికులర్ టాపిక్ తీసుకుంటారు పీరియడ్ స్టార్ట్ అవునంటే. సో నెక్స్ట్ పీరియడ్ ప్రాక్టీస్ ఉండేది కదా, ఆ టైంలో మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మన మెంటర్ మన క్లాస్ లోనే ఉంటారు. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే వెంటనే మెంటర్ని అడిగి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. సో మెంటర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. లైక్ పీరియడ్ అయిన వెంటనే నీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే వెంటనే నా దగ్గరకు వచ్చి అడగండి, నేను ఇక్కడే ఉంటా, ఏదైనా పర్లేదు. ఫ్రమ్ వాళ్ళు సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా వాళ్ళు ఏం లైక్ ఎలాగైనా ఆన్సర్ చేస్తారు. Okay. Also, your LinkedIn account was restricted for a couple of times. Yeah. What do you think might be the reason? Even I tried. I didn't do any spam. Like ఏమీ చేయలేదు. స్పామ్ గా కానీ కనెక్షన్ రిక్వెస్ట్ కానీ ఎక్కువ పంపించలేదు. లైక్ మనం ఆటోమేటిక్ గా వేరే ఏమైనా వాడి పోస్ట్ ఏమైనా చేస్తే అలా అయినా రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వచ్చు, కానీ అది కూడా చేయలేదు. అలా అన్ని ఉన్నాయి, అన్ని ట్రై చేసా. అదన్నీ నేనేమి చేయలేదు, చెక్ చేసుకున్నాం కరెక్ట్ గానే ఉంది, కానీ ఎందుకు వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారని నాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు. వాళ్ళు కీప్ ఆన్ మెయిల్స్ పెడుతూ ఉన్నా, బట్ నో యూస్. రెస్పాండ్ అనేది పర్మనెంట్ గా డిసేబుల్ చేస్తున్నా అన్నారు. Okay, I mean, once it was restricted, all the network, I mean, all the feed will be erased together. All the connections. చాలా. Okay. లైక్ ఇప్పుడు దాకా చేసిందనే మొత్తం పోయింది. Okay. Main reason might be within 5 to 6 minutes, if we send some 30 to 40 connection requests, I mean, the intelligence will detect it might be some bot action. Right? అలా అనుకోని ఏమన్నా చేసి ఉండొచ్చు. అలా అనుకోని చేసి ఉండొచ్చు, కానీ నేను అలా చేయలేదు. You are working a lot with no-code tools, right? Which are your favorite, and how should a beginner get started? Any top two favorite AI tools? My two favorite AI tools are, one is Lovable AI, so which I use for regularly, and the other thing is Google Gemini. As I recently have started using it, it was insane. అది చాలా అంటే చాలా బాగుంది. గూగుల్ ప్రో లో కూడా మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు వెబ్సైట్స్ అనేది. సో సేమ్ ఇందులో సింపుల్ గా ప్రాంప్ట్స్ ఇస్తే మన వెబ్సైట్ అవుట్పుట్ ఇంకా చాలా బాగుంది. లైక్ అది కూడా సేమ్ ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ చేస్తుంది, బట్ ఇది ఇంకా అవుట్పుట్ అనేది ఇంకా చాలా బాగుంది. రీసెంట్ గా జెమినీ ప్రో లాంచ్ చేసినప్పటి నుంచి గూగుల్ అనేది ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది. సో మిగతా వాటిని కంపేర్ చేసి చూసుకుంటే ఈ లవబుల్ కానీ ఈ గూగుల్ కానీ నాకు బాగా నచ్చినాయి. లైక్ అవుట్పుట్ అనేది బాగా ఎఫిషియెంట్ గా ఇస్తున్నాయి కంపేర్ టు అదర్ ఏఐ టూల్స్. సో బిగినర్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఒకవేళ అనుకుంటే, లైక్ వాళ్ళకి ఏమైనా మైండ్ లో ఒక ఐడియా ఏమైనా ఉంటే, లైక్ వాళ్ళ ఐడియాస్ ఎలా చూసుకోవాలంటే వాళ్ళ పర్సనల్ గా ఏమైనా ఫేస్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, లేకపోతే చుట్టుపక్కల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్, లైక్ నేను ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నా, నాకు ఒక వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్. సో అది ఎలా అంటే స్టూడెంట్స్ అందరినీ కలిపేది, కనెక్షన్ రిక్వెస్ట్ పెంచుకోవచ్చు, వాళ్ళని ఫాలో అవ్వచ్చు, ఈ టైప్ లో చేద్దాం అనుకుంటే ఒక ఐడియా ఉంటే జస్ట్ దాన్ని తీసుకెళ్లి జీపీటీకి ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా జీపీటీ అనేది ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేసి జస్ట్ నీ ఐడియా రావుగా చెప్పేసి దీన్ని ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్రాంప్ట్ లో చెయ్యమని చెప్తే జీపీటీ చెప్పింది. సో ఆ ఐడియాని తీసుకెళ్లి ఈ ఏదైతే నో-కోడ్ టూల్స్ ఉన్నాయో అది వాడితే సో వాళ్ళకి ఒక మంచి MVP మోడల్ అనేది బిల్డ్ అయిపోయింది. సో దే కెన్ షో కేస్ నేను ఇలా చేశాను, దిస్ ఇస్ మై ఐడియా. Also, how does NIT encourage or support student who wants to build beyond academics? I mean, if we want to build some side projects, or else you want to spend some time towards any startup, or you want to spend time towards this content creation. Yeah. How NIT supports this? సో NIT వచ్చేసరికి మనకి మెంటర్స్ ఉంటారు అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటారు కదా. సో దాంతో పాటు సక్సెస్ కోచ్ అని ఒకళ్ళు ఉంటారు. సో సక్సెస్ కోచ్ ఏంటంటే మన పర్సనల్ గా మన క్లాసెస్ గురించి కానీ, మన కరికులం గురించి కానీ, మన హాస్టల్స్ కానీ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వాళ్ళే చూసుకుంటారు. లైక్ అదర్ దాన్ స్టడీస్ కూడా ఏమైనా ఫేస్ చేస్తుంటే ఇష్యూస్. సో వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఒక ఐడియాస్ ఎవరి దగ్గర స్టార్ట్అప్ ఐడియాస్ ఉన్నాయా, లేకపోతే మీరు ఏమైనా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే ఈ ఫామ్ అనేది ఒక ఫామ్ అని పెడతారు అనమాట స్టార్టింగ్ లో, ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. సో అది ఎవ్రీ మంత్ అలా ఉండొచ్చు, లైక్ 2 months కి అలా ఉండొచ్చు. ఆ ఫామ్ లో మన ఐడియాస్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటే ఫిల్ చేయొచ్చు. లైక్ స్టార్ట్అప్ ఏమైనా ఉండే దాన్ని ఫిల్ చేయొచ్చు, కంటిన్యూషన్ ఉంటే అది ఫిల్ చేయొచ్చు. దాని తర్వాత వాళ్ళు సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని వాళ్ళు పర్సనల్ గా పిలుస్తారు అనమాట, మనల్ని పిలిచి మన ఐడియాని వాళ్ళు వింటారు.
ఓకే ఒకవేళ ఇఫ్ దే కెన్ ప్రొసీడ్ లైక్ అది చాలా బాగుంటే లైక్ గైడెన్స్ కావాలంటే వెంటనే ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం గైడెన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే MNCs, I mean mentors are from top MNCs. హైలీ ప్రొఫెషనల్, లైక్ మన టీచ్ చేసే అంత ప్రొఫెషనల్ గా ఉంటారు. ఓకే మన ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కొంచెం హైలీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వచ్చిన వాళ్ళే. ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ MNC. ఓకే బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్. యా సో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ వాట్ దగ్గర హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ టెక్ అనేది నుంచి మనం డైరెక్ట్ నేర్చుకోవచ్చు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. ఓకే you can get the latest technologies, you can directly they include in curriculum. Okay. And we Also, can many students feel stuck or overwhelmed in their first year, right? What would you Yeah. say to a student who feels lost or unmotivated? So if you are unmotivated, if you don't have any idea to do like ఎలా ఏమైనా చేయాలనుకుంటున్నావు కానీ నీకు పర్టికులర్ పాత్ లేదనుకో, సో నేనేం చెప్తా అంటే లైక్ మీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా మీ చుట్టుపక్కల చూసుకుంటే లైక్ సమ్మన్ దే ఆర్ బిల్డింగ్ సంథింగ్, వాళ్ళకి నచ్చింది కానీ నువ్వు అనేది ఏం చేయాలని కూడా అర్థం కావట్లేదు. సో సిట్ వన్ డే లైక్ ఒక పెన్ను ఒక పేపర్ తీసుకో, నువ్వు ఇప్పుడు దాకా నీకు ఏ ఒకసారి రాయి, ఏం నేర్చుకున్నా అనుకుంటున్నావు దాన్ని కూడా రాస్తే నీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. లైక్ నేను ఇలా అనుకున్నా, ఓకే ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నా, లైక్ ఆ వన్ డే కూర్చొని మొత్తం పెన్ను పేపర్ మీద మొత్తం రాస్తే నీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. సో ఇది ఓకే స్టార్ట్అప్ అనుకుంటే స్టార్ట్అప్ మీద, లేదు కంటిన్యూషన్, లేదు నేను పాత్ సాఫ్ట్వేర్ బిల్డింగ్ ఇలా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా, అలా రాసి ఒక పాత్ ఒక రోడ్ మ్యాప్ లాగా చూసుకుంటే నీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెన్ను పేపర్ పెడితే నీకు ఆటోమేటిక్ అర్థమైంది, లైక్ మన బ్రెయిన్ లో ఉన్న ఐడియాస్ అన్ని ముందు బుక్ మీదకి వస్తాయి. Okay, half of the problems were solved when we put our thoughts in paper. Perfect. Also, if someone's considering joining NIIT, how would you describe the vibe, opportunities, and student life in NIIT? So in NIIT supports in every way, like నీకు స్టడీయింగ్ పర్పస్ గా సపోర్ట్ చేసింది, అదర్ కరికులం లో నువ్వు సంథింగ్ ఏదైనా బిల్డ్ చేద్దాం అనుకున్నా దానిలోనే సపోర్ట్ చేసింది. లైక్ ఒకవేళ నా జూనియర్స్ కి NIIT నేను రికమెండ్ చేయాలి అంటే ఎలా చెప్తానంటే, ఇఫ్ యూఆర్ రియల్లీ మోటివేటెడ్, నీకు సంథింగ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇన్ యువర్ లైఫ్, స్టడీస్ కాకుండా మిగతా అవన్నీ కాకుండా ఓన్లీ స్టడీస్ అండ్ ఆల్సో అదర్ స్టార్ట్అప్ ఐడియాస్ కానీ దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఉంటే నువ్వు దాని మీద బాగా వర్క్ చేయాలనుకుంటే NIT ఇస్ కరెక్ట్ ఫర్ యూ. అది నీకు సపోర్ట్ చేసిద్ది అండ్ ఆల్సో నీ టెక్ పరంగా నువ్వు చాలా మంచిగా గ్రో అవ్వగలవు. నీ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి కానీ నీ స్కిల్స్ గురించి కానీ నువ్వు ఏ ఇష్యూ అవ్వగలవు. NIT విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. జస్ట్ నీడ్ టు బి కామ్ అండ్ ఫోకస్, మైండ్ తో రావాలి చాలు. లైక్ వాంట్ టు అచీవ్ సంథింగ్, లైక్ సంథింగ్ ఉండాలన్నమాట మైండ్ లో, నేను ఏదో సాధించాలి చెయ్యాలి అని ఒక తపన ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మీదంతా NIT చూసుకుంటుంది. చిల్ అవ్వాలి అనే మైండ్ సెట్ లో వస్తాయి. చిల్ అవ్వాలనే మైండ్ సెట్ వాళ్ళకైతే నేను NIT ప్రిఫర్ చేయను. లైక్ వాళ్ళు చిల్ అవ్వదామని వస్తారు, NIT స్టార్టింగ్ నుంచి కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసింది. ఓన్లీ మనకి బేస్డ్ ఆన్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తారు అండ్ కంపెనీకి ఏం కావాలి అవి మాత్రం నేర్పిస్తారు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. అలాగా చిల్ అయ్యేగా ఏమంటారు, ఇవన్నీ హెడ్ఏక్ గా ఉంటుంది మన వాళ్ళకి, బాగా స్ట్రెస్ అయిపోయింది. నేనేమో చిల్ అవుదానికి వచ్చా కాలేజ్ లైఫ్ లో ఏమో ఇక్కడ అన్ని నేర్పిస్తున్నా అనిపించింది. వాట్ అబౌట్ ద ఇంటర్న్షిప్ సైకిల్? ఇంటర్న్షిప్ సైకిల్ వచ్చేసి లైక్ ఎవ్రీ మంత్ వీ విల్ హ్యావ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నమాట. లైక్ ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్ ఎగ్జామ్స్ అని జరుగుతాయి బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వీ లెర్న్ టిల్ నౌ. లైక్ ఆ మంత్ ముందు వరకు మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఆ పర్టికులర్ లాంగ్వేజెస్ మీద ఎగ్జామ్స్ పెడతాం. ఓకే, సో ఆ ఎగ్జామ్స్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తాం. ఇంటర్వ్యూ క్వాలిఫై అయితే అక్కడ ఏం చేస్తారంటే మన స్కిల్ బట్టి, ఒకవేళ మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఓకే మనం పైథాన్ లో ఎక్కువ ఉంది మనకి నాలెడ్జ్ కంపేర్ టు వెబ్ డెవలప్మెంట్, అలా ఉంటే దాన్ని బట్టి మనం కంపెనీస్ అసైన్ చేస్తారు అనమాట. లైక్ కొన్ని కంపెనీస్ తీసుకుంటున్నాయి ఎలా అంటే స్టూడెంట్ కి మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటే, గ్రాస్ చేసుకోగలిగితే అండ్ ఈ స్కిల్స్ అనేది పర్టికులర్ గా ఉంటే మేము తీసేసుకుంటాం ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే, జస్ట్ స్టూడెంట్ కి ఇలా అన్ని స్కిల్స్ ఉండేలా చూసుకుంటే చాలు మీరు అని చెప్పి NIT వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అవుతారు కంపెనీస్. ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్, రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్. యా, ఒకవేళ మీ స్కిల్స్ నేర్పిస్తే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి పర్లేదు మేము తీసుకుంటాం అన్నారు కంపెనీస్. ఓకే, సో అందువల్ల మమ్మల్ని ఇలా ట్రైన్ చేస్తూ ప్రతి మంత్ ఇంటర్న్షిప్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతూ ఇంటర్వ్యూస్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత కంపెనీస్ అసైన్ చేస్తారు. ఇంకా అప్పటి నుంచి కంపెనీ చూసుకుంటుంది, కంపెనీ ఇంటరాక్షన్స్, కంపెనీ మనతో మాట్లాడిద్ది అనమాట. నువ్వు ఇలా నేర్చుకోవాలి, ఈ స్కిల్స్ ఈ టైం లోపల నేర్చుకోవాలి, ఇలా ఈ మొత్తం డేటా మొత్తం షెడ్యూల్ కంప్లీట్ చేస్తుంది. కానీ అప్పటి వరకు NIT చూసుకుంటుంది. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద డిగ్రీ? NIT లో 2 ways ఉన్నాయన్నమాట. లైక్ BSc డిగ్రీ తీసుకోవచ్చు బిట్స్ పిలానీ నుంచి, ఆర్ బీటెక్ ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజెస్. సో BSc వచ్చేసరికి బిట్స్ పిలానీలో BSc డిగ్రీ, లైక్ ఇంకా డిగ్రీస్ లైక్ అది కూడా క్వాలిఫైడ్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ బిట్స్ పిలానీ. సో అది వచ్చేసి కంపెనీస్ ప్రెసెంట్ ఏ డిగ్రీ అని చూడలేదు,
లైక్ మేము ఇంటరాక్షన్ అయ్యాం కదా కంపెనీస్ తో, వాళ్ళు ఓకే. నీకు పర్టికులర్ స్కిల్ లో నాలెడ్జ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మేము తీసుకుంటాం, మాకు డిగ్రీతో ప్రాబ్లం లేదన్నారు. బట్ స్టిల్ సమ్ పేరెంట్స్ Skill matters the most. యా స్కిల్స్ డెఫినెట్లీ మ్యాటర్ మోస్ట్. Okay. In your point of view, what's one thing every student should stop doing and one thing they must start doing from today? సో ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఆర్ సెకండ్ ఇయర్, లైక్ ఇంకా టైం అనేది ఇంకా అవ్వలేదు, లైక్ ఇంకా కాలేజ్ లోనే ఉంటే, వాట్ ఐ టెల్ ఈజ్ లైక్ ఎక్స్ప్లోర్ ఎవ్రీథింగ్. నీకు ఇప్పుడు దాకా చిల్ అయ్యా, ఓకే అయిపోయింది, ఇప్పటి నుంచైనా స్టార్ట్ చేద్దాం, ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలి, వాంట్ బిల్డ్ సంథింగ్ అంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ప్లోర్ మోర్, లైక్ దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ దాన్ని మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలన్నమాట. ఒక దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది కంటిన్యూషన్ వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ, అది స్కిల్ టెక్ పరంగా కానీ, దేని మీద ఉంటే దాని మీద ఎక్స్ప్లోర్, ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే నీకు అంత అర్థమైంది, క్లారిటీ అనేది వచ్చింది. లైక్ నేను దీనిలో గ్రో అవ్వాలి. దాని తర్వాత ఒకవేళ నీకు ఒక టైం పట్టింది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి, వెంటనే అయిపోదు, ఒక 1-2 months టైం తీసుకుంటావు, లైక్ అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి కాబట్టి నీకు ఒక ఐడియా అనేది వచ్చింది. దాంతో ఆటోమేటిక్ గా నీ ఐడియా దానికి రోడ్ మ్యాప్ కానీ మిగతా ఏదైనా ఉందో, ఈ చాట్ జీపీటీ కానీ, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గూగుల్ జెమినీ కానీ, దాన్ని వాడి లైక్ ఈ పర్టికులర్ గా గ్రో అవుదాం అనుకుంటున్నా, నెక్స్ట్ 1 month కి నాకు రోడ్ మ్యాప్ ఇవ్వంటే నీకు ఇచ్చింది. అలా దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా నువ్వు అవ్వచ్చు. Also, I have few questions from my network. Yeah. Does NIET worth for the amount we are paying? I mean, when compared to the traditional colleges, right? Yeah. So, NIT ఫీజు వచ్చేసరికి బయట లైక్ అన్ని కాలేజెస్ లో, లైక్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ తీసుకున్నా సేమ్ సిమిలర్ ఫీజు ఉంటుంది. మనం తీసుకున్న సబ్జెక్ట్, మన కోర్స్ బట్టి, బ్రాంచ్ బట్టి ఉంటుంది. వర్త్ అంటే వీఆర్ రియల్లీ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ విచ్ ఆర్ మ్యాటర్ మోస్ట్. అప్కమింగ్ లో మనం అప్ స్కిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే యూ నీడ్ టు పే సమ్ అమౌంట్, బట్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే స్కిల్స్ ఒకటి నేర్చుకోవట్లా, కమ్యూనికేషన్, మనం ఎలా మన సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవడం, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కానీ చాలా నేర్చుకోవచ్చు మనం. సో ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ బయట కాలేజ్ దొరకదు. సో ఐ విల్ డెఫినెట్లీ టెల్ వర్త్ ఆఫ్ మనీ. Okay. I mean, if we focus the same thing on YouTube, we can learn the same content for free. ఇప్పుడు చాలా మంది అలాగే అనుకుంటారు, ఇదే కంటెంట్ కదా యూట్యూబ్ లో చెప్తారు, మరి నేర్చేసుకోవాలని అంటే, బట్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు, లైక్ 1%. ఇప్పుడు చూస్తాం నెక్స్ట్ 1 hour చూస్తాం, లైక్ అవన్నీ 1 hour 2 hours ఉంటాయి, కొన్ని 8 hours ఉంటాయి. ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, ఒక 2-3 days తర్వాత తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే చెప్పేవాళ్ళు, వాళ్ళు గైడెన్స్ చేసేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి వాళ్ళు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటే వాళ్ళు మళ్ళీ స్టాప్ చేస్తారు. లైక్ నేను చూసుకున్న వాళ్ళు చూసుకుంటే మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఇలా స్టార్ట్ చేసి స్టాప్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేదు. కొంతమంది బిల్డ్ అవుతారు కానీ కొంతమంది ఆగిపోతారు. బట్ హియర్ దే విల్ పుష్ అన్నమాట. Bro, I have spent like 1.2 lakh for just web development and DSA. I mean, yeah, he joined in some traditional college. Yeah. Okay, so in order to gain some expertise in web development, he spent 1.2 lakh. So yeah, the entire theme is NIT worth for the amount we pay? ఒకవేళ ఆల్రెడీ చదువుతున్న కాలేజెస్ చదువుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది. వాళ్ళు కొంచెం మోటివేట్ అయ్యి యూట్యూబ్ లో నేర్చుకోవచ్చు. లైక్ 12th కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు అయితే NIT చూస్ చేసుకోమని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకుంటూ నేర్పిస్తారు. లైక్ బయట కోర్సులు ఉంటాయి, ఎక్కడ ఆన్లైన్ కోర్సెస్, అవన్నీ ఆన్లైన్ లో చెప్తారు, నీకు మన ముందు చెప్పరు. లైక్ డైరెక్ట్ గా ఏమని చెప్తారంటే స్కిల్స్ ఒకటే కాకుండా ఈ వెబ్సైట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయి. సో అప్కమింగ్ లో ఇవైనా రావచ్చు, ఈ ఫాలోయింగ్ ఈ వేలో, ఇది మోడర్న్ వే, ఇంతకు ముందు వేరు. సో ఈ డైరెక్ట్ గా మనం చెప్పడం వల్ల మనకి కొంచెం ఎక్కువ ఇన్సైట్స్ దొరుకుతాయి అనమాట, మనం ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నామో. ఓకే ఓకే, సో ఉన్నాయి రిసోర్సెస్, ఉన్నాయి ఓల్డ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. యా, NIT brings to you. Environment also matters the most. డెఫినెట్లీ మన ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటే మనం అలా ఉంటాం. మన చుట్టుపక్కల చిల్ అయ్యేవాళ్ళు మనం చిల్ అవుతాం. చుట్టుపక్కల మోటివేషన్ ఉన్న వాళ్ళు అనుకో, లైక్ డూయింగ్ సంథింగ్, బిల్డింగ్ సంథింగ్ అనుకో, వీ విల్ గెట్ మోటివేటెడ్. సో ఐ వాంట్ టు డూ బిల్డ్ సంథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్, ఐ వాంట్ టు అచీవ్ సంథింగ్, అలా వచ్చింది అనమాట మైండ్ సెట్ అనేది. So what's one advice you can give for inter students, I mean who want to join, who are choosing these BTech colleges, these engineering colleges? What would you advise them? So who have completed 12th అయితే, so what I advise or my suggestion to them is like, if you can afford NIT fees, then I probably prefer NIT. సో ఎందుకంటే బయట కాలేజెస్ నేను చాలా చూసాను కాబట్టి I can understand
వాట్ టైప్ ఆఫ్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ అండ్ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్. ఓకే సో ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకుంటున్నాం, ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం, మన కమ్యూనికేషన్ బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాం, లేటెస్ట్ టెక్స్ కంపెనీస్ కావాల్సిన బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే సో అలా ఎన్ఐటి అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎన్ఐటి ప్రిఫర్ చేస్తావు. ఒకవేళ ఎఫర్ట్ చేయలేదు అంటే సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ రిసోర్స్ యూ కెన్ డూ ఈజ్ లైక్ ఏఐని వాడుకోవడం నేర్చుకోవాలి. జస్ట్ జనరేటివ్ ఏఐ గురించి యూట్యూబ్ లో ట్యూటోరియల్స్ కొడితే వస్తాయి ఈ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ లో. లేదు మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ ఓకే అంటే అప్నా కాలేజ్ కోడ్ విత్ హ్యారీ కొన్ని ఉన్నాయి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు జీపీటీ అనేది ఉంది కాబట్టి మీ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి జస్ట్ వెబ్ డెవలప్ నుంచి బేసిక్స్ వెబ్ డెవలప్ నుంచి నేర్చుకోండి. లైక్ ఒక రోడ్ మ్యాప్ అనేది మీకే ఒక మోటివేషన్ లో ఉంటే జీపీటీకి వెళ్ళి రోడ్ మ్యాప్ ప్రిపేర్ చేయండి, అదే చెప్పిద్ది అనమాట ఏదే నేర్చుకోవాలో. లైక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అయితే ఏమేమి ఉంటాయో, సో నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమేమి ఉంటాయో కరికులం మొత్తం అదే డిజైన్ చేసింది మీకోసం. సో మీరేం చేయాలి దాన్ని తీసుకెళ్లి యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు ట్యూటోరియల్స్ వస్తాయి. అండ్ ఆల్సో సైమల్టేనియస్ గా ల్యాప్టాప్ లో కోడింగ్ కూడా చేయాలి. లైక్ చూస్తూ ట్యూటోరియల్స్ చూస్తూ కోడింగ్ కూడా చేస్తే మీకు అప్పుడే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. What is NIT in single line? Rise above the rest. Okay. Thanks, Daman. Thanks once again for joining us and sharing your valuable info. To everyone watching, if you have been waiting for the perfect time to start, Daman just proved it's always now. Huge thanks to you, Daman, for more such insightful updates about NIT or AI. Do follow Daman Explores on YouTube. If you found this episode valuable, don't forget to like, share and subscribe. Also share this to friends and follow for more. See you in the next episode. Bye-bye.